Hello students, let's discuss a question number 34. Report the following conversation. Annual examination 2019 supplementary of PUC second year students. Let's look at this question. Who are conversing here? POP campaigner and roof. These lines are taken from the lesson The Voter by Chinua Achebe. POP campaigner said, "We want your vote." Then this situation happens in the house of roof on previous night of the election day. You know the reason why POP campaigner went there, what he discussed with roof. Okay, he wanted actually the vote of roof. Roof first hesitated. Then when £5 was put before him, he was mesmerized by the catchy, mesmerizing picture of cocoa farmer harvesting on the red notes. He agreed to give his vote to POP candidate, that is Madhuka. This conversation is given here, and now I am going to change this direct speech into indirect one. Let me read the question first. POP campaigner said, "We want your vote." Roop said, "How can I vote for Madhuka?" POP campaigner said, "Are you taking this money or not?" POP campaigner said, Roof said, "Will it not be heard outside this house?" POP campaigner said, "Don't worry about it." Okay, now I discuss this question to change it into indirect speech. POP campaigner, I have to use a verb here. How to use that verb depending upon the following sentence. If it is assertive sentence, okay, said, told is used. It is assertive sentence. We want your vote. Therefore, told is used and conjunction that is used because it is assertive sentence. POP campaigner told Roof that now we are here reporting speech, actual words of the speaker. We, it is a pronoun. First person plural is always changed into third person plural. They. The sentence is in simple present tense and it is changed into simple past tense. They wanted. We want. When only pronoun is changed, they want, and tense is changed, they wanted. Your vote, Roop's vote. We have to change the second person into third person, his vote. POP campaigner told Roof that they wanted his vote. Full point. Next line continues. It continues here. Let's see this answer.
POP campaigner told Roof that they wanted his vote. Correct. Roof said, how can I vote for Madhuka? Roof, yes, it is interrogative sentence. Roof asked POP campaigner. Verb is asked because it is interrogative sentence. Roof asked POP campaigner, not asked to. Right is Roof asked POP campaigner. Okay. Conjunction verb is asked. Conjunction WH word is here. The same WH word is used as a conjunction. Roof asked POP campaigner how. Then interrogative sentence is changed into assertive. Can I vote for Madhuka? I can vote for Madhuka. And it is changed into assertive. Can I vote for Madhuka? I can vote for Madhuka. Pronoun I, first person singular, is changed to third person. I, who is I here? Roof. He can vote for Madhuka. Then tense is changed. Model, present model can. He can vote. When it is changed into past, it is to be changed into past. Therefore, when it is changed into past, he could vote. Can I vote? I can vote. He can vote. He could vote for Madhuka. Total answer. Roof asked POP campaigner how he could vote for Madhuka. Or we can say like this. Roof told campaigner, POP campaigner that he could not vote for Madhuka. Both are same. How he could vote for Madhuka or he could not vote for Madhuka. Both are same. This is a rhetorical question. ಹೇಗೆ ನಾನು vote ಹಾಕಲ್ರಿ ಅವಗೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಅವನಿಗೆ vote ಹಾಕಲಾರೆ. How can I vote for him is equal to I cannot vote for him. How can I vote for him? ಇದನ್ನರ indirect speech ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ I cannot vote for him ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತತಿ. ಅದನ್ನರ indirect speech ಮಾಡ್ರಿ. Roof asked POP campaigner how he could vote for Madhuka. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ Roof told the campaigner, POP campaigner that ಯಾಕಂದ್ರೆ assertive ಆಗ್ತದಲ್ಲ. He could not vote for Madhuka. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎರಡನೇದೇ ಬೆಟರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್? Roof asked him how he could vote for Madhuka. ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Roof told him that he could not vote for Madhuka. ನಾ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. This sentence ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? POP campaigner, are you taking this money or not? Interrogative sentence ಅದ. POP campaigner asked Roof. Interrogative sentence ಇದ್ದಕ್ಕ asked. POP campaigner asked Roof. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ WH ಇತ್ತು, WH ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ WH ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವೆದರ್ ಹಾಕಬೇಕು. POP campaigner asked Roof if. ಇಷ್ಟು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ನ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇದರೊಳಗಿರುವ ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇದರೊಳಗಿರುವ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್? ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತ್ತ? ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾನ. POP ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಹೇಳ್ತಾನ ರೂಫ್ಗೆ ನೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು, ರೂಫ್ ಆಗ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಯು ಇದ್ರೆ ಆರ್, ಹಿ ಇದ್ರೆ ಈಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಹಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? POP ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರೂಫ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್.
ದಿಸ್ ಹೋಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮನಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. POP campaigner asked Roof if he was taking that money or not. POP campaigner asked Roof if he was taking that money or not. This question, this statement, this sentence. Roof, will it not be heard outside this room, outside this house? ಇದು ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ವೇ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇದು. ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದಾಗ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಇದು ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. Will it not be heard outside this house? Roof asked campaigner, POP campaigner, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ. Roof asked POP campaigner, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಇಫ್ ಹಾಕ್ರಿ. Roof asked POP campaigner if, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೆನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೆನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಟುಡೇ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ 1 ಹೊರ್ಬ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೊರ್ಬ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಂತೀರಿ? ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಾಕೋರಿ. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಂತೀರಿ? ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಇಫ್ ಹಾಕ್ರಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಟೈಮು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಂತ ಇಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಐತಿ. ರೂಫ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ POP campaigner ಇಫ್. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅದ, ಇಫ್ ಯಾಕೆ ಎಸ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಲ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್. ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಮನಿ ಹೋಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ರೂಫ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ POP campaigner if it would not be heard outside that house. Roof asked him, POP campaigner Roof asked him if it would not be heard outside that house. Okay, last sentence. POP campaigner said, don't worry about it. It is an imperative sentence. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೌದಲ್ರಿ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್. ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. POP campaigner assured that ಹಿಂಗತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ತೈತ. ಹಿಂಗತೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ POP campaigner ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Roof, last I'm sorry, POP campaigner suggested ಅಂತ ಅನ್ನಕಡ್ಡಿಲ್ಲ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ರಿ, ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ರಿ. ಇಲ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೆಂಗತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನಕಡ್ಡಿಲ್ಲ. POP campaigner ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರದೇನ್ ಹಾಕೊಂತೀರಿ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಾಕೋರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತೈತಿ.
ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಅಥವಾ WH ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಟು. POP campaigner requested Roof don't ಹೋಗಿ not to worry ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ about it. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರಿ ಅಂತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ವರಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. POP campaigner requested Roof not to worry about it. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, POP campaigner requested Roof not to worry about it. ನೋಡು, POP campaigner requested him ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ, ರೂಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೂಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಸಾಕಂತ ಅನ್ಸೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದರ ಎರಡರ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದ ನೀವ್ರಿ. ಏನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಿದೆ ವಿಡಿಯೋ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು 2019 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಇದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೆಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 2020 March. 2020 March. Let's see the question. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಗಿದೆ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದೈತಿ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಕಿನಿ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿನಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದ ವರ್ಷ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು 2015 ದಿಂದ ಹಾಕುವಂತ ಬಂದಿನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. 2015 to 2020 ತನಕ ಹಾಕಿನಿ. 21, 22, 23, 24 ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇ ಎ ಸನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಡೂ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಸಿಫ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ wandered in search of a seat for himself, but he was not able to find such a seat, and at last he came to Donna Lara, and he sat on the seat on which Donna Lara was sitting, but he sat at the dead end of that bench. Okay, then she began to talk with her, or he actually began his speech with her. Okay, let's see the question. Donna Lara, do you use your handkerchief as a shoe brush? Don Gonzalo, why not? Donna Lara, do you use a shoe brush as a handkerchief? Don Gonzalo, what right have you to criticize my action? Donna Lara, a neighbor's right. Meaning ಆಗ್ತೈತಿ. Do you use a handkerchief? ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲೇ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶೂಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂಡ್ತಾರ. ಅವಳು ಇವನಿಗೆ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ತಗೊಂಡು ಶೂ ಬ್ರಷ್ ತರಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಾಯಿ ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಂಡು ಬೂಟ್ ವರ್ಷಕೋತೀರಾ? ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲ, ಯಾಕೆ
ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ ವಾರ್ಟ್ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಭಾಳ ಬೆರಕಿರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಲೋ ಪಂಚ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಶೂ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಶಿಪ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವನಿಗೆ ಭಾಳ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನಂತಾರ, ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನಾವು? ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹಕ್ಕಿದೆ? ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಯಾವ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಷನ್? ನಾ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಏನೋ ಸೂದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಯಾವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾರಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಲ್ವೇ ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ನೇಬರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಆಸ್ ಶೂ ಬ್ರಷ್ ಅಂತಂಗಿದ್ದು. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಯೂಸ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಆಸ್ ಶೂ ಬ್ರಷ್. ಇದು ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾಗ ಹಂಗ ಇದೆ ಸ್ಕಿಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಆಸ್ ಶೂ ಬ್ರಷ್. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್, ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನ. ಎ ನೇಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಪೂರ್ಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರ ಹೇಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತರಹದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರು ಅಂತಾರ, ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತದ. ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಳಗ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹೇಮಂತ್ ಇವ್ರಂದ್ರ ಹೇಮಂತನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆವು ಅಂದ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೇಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದಂಗ. ಅದ ಹಿಂಗತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, then only they can be changed into indirect speech. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ರಿ. ಈ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಈ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ದಾಗ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಾಗ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. When a conversation is changed into a report or reported speech, suppose you use half sentences, it will be meaningless. These half sentences should be changed into full sentences, and those full sentences are changed into indirect speech. Then the answer will be correct. Okay, ಬರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಡೂ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಆಸ್ ಎ ಶೂ ಬ್ರಷ್? ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವರ್ಬ್ ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳ? ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಕೇಳ್ತಾಳ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಿಮ್ ಅನ್ನು. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್. ವರ್ಬ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಎಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ಅಲ್ಲ ವೆದರ್ ಹಾಕು. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಇಫ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರನೌನ್ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಅದ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Do you use your handkerchief? ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you use your handkerchief. do ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. You
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ಹೋಗಿ ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್. ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಯು ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಯೂಸ್ ಹೋಗಿ ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಹೋಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್. ಇದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಶೋ ಬ್ರಷ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಟುಡೇ ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? Donna Lara asked Don Gonzalo if he used his handkerchief as a shoe brush. Answer nontri. Donna Lara asked Don Gonzalo if he used his handkerchief as a shoe brush. Donna Lara, why not? ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Donna Lara asked Don Gonzalo. WH ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. why quiet ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. why quiet ಪೂರ್ಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ why should I not use my handkerchief as shoe brush? why should I not use? why quiet? should I not use? I should not use. ಅಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ should I not use. ನಮ್ಮ ಇದು should I ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೀರ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಂಗೈತದ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚಿಫ್ ಅನ್ನ ಶೂ ಬ್ರಷ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂದಂಗ. why should I not use my handkerchief as shoe brush? why ಹಾಕ್ರಿ. should I not use? I should not use. ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. he should not use. he should not. why he should not use his handkerchief as a shoe brush? ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ? Don Gonzalo asked Donna Lara why he should not use his handkerchief as a shoe brush. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ. Don Gonzalo asked her in reply ಅಂತ ಮಾಡಿದ. ಹೌದು, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಾರ್ದ ಇವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ? ಹೊರಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀನಿ? Don Gonzalo asked ಅಂತೀನಿ. her in reply. actually reply ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಎಸ್, why ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. he should not use his handkerchief as a shoe brush. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ. Donna Lara, do you use a shoe brush as a handkerchief? ಅವನ ಶೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆಕೆ. Donna Lara ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Donna Lara asked him further. ಯಾವ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಅದ? ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಅದರಿಂದ ಇಫ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ರಿ. do you use? you use he uses. ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he used. Donna Lara asked him if he used. ಇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. a shoe brush as a handkerchief. ನೋಡೋದು. Donna Lara asked him further if he used a shoe brush as a handkerchief. ಇದು ಮುಗಿತು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ. Don Gonzalo, what right have you? To have verb, main verb. What right have you to criticize my action? ಇದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಪುನಃ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಹೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ರೆಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದರ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದಂತ ಐತಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. Don Gonzalo asked Donna Lara further. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಹಂಗನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. Don Gonzalo asked Donna Lara what right. ಎರಡು ಶಬ್ದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್
ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅದು WHO ಅದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ವಾಟ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಡೋನಾ ಲಾರಾ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗೊಂಜಾಲೋ ಹೇಳ್ತಾರ ಯು ಅಂತೇಳಿ, ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡೋನಾ ಲಾರಾ ಆಗ್ತಾರ. ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹೋಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಗ್ತದ. ಯು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಶಿ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದನ್ನ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಲ್ ಹೊರಬ, ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತತಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತವ ಅಂತಾರ, ನಾವೇನ್ಬೇಕು ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ his action. Donna Lara replied that okay friend, sorry, a little bit disturbance. ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ನೋಡಿದ. ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಷನ್. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ Don Gonzalo asked her what right she had to criticize his action. Last, a neighbor's right ಅಂತಾಳಕ್ಕೆ. A neighbor's rights ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, I have a neighbor's right ಅಂತ ಪೂರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ನಾವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೋಬೇಕ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಡೋನಾ ಲಾರಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಎ ನೇಬರ್ಸ್ ರೈಟ್. ಇದಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗೋದಲ್ರಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಇದ್ರ ಪೂರ್ಣ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮಹೇಶ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಹೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೇಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಎಸ್, ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಬಹುದಿಲ್ಲ. I have a neighbor's right to criticize your action. What right have you to criticize my action? I have a neighbor's right to criticize your action. ಇದನ್ನು ಬೋದು ಬಿಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಬೋದು ಬಿಡಬಹುದು. ಇದನ್ನಂತೂ ಮಾಡ್ರಿ ಮೊದಲು. ಡೋನಾ ಲಾರಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್. Donna Lara replied that she had a neighbor's right. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ Donna Lara replied him that she had a neighbor's right to criticize his actions. ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, Donna Lara replied him ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು, ಬಿಡಬಹುದಿಲ್ಲ. Donna Lara replied him ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. Donna Lara replied him that she had a neighbor's right. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ 2020 ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ.
Alephanoboris. This conversation is taken from the lesson. ಯಾವ lesson ಇದು? I believe that books will never disappear. Boris, an interview. The conversation takes place between Alephano, the writer of the lesson, and the person to whom he interviewed, Boris. A matter is discussed between these two persons. Another matter. What is your first literary reading? ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದಾದ್ರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಫೇರಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್. ಇವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮದರ್? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹಿಂಗತೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಂಗತೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದು ನೆನಪಿಸಿ, ಸಾರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇನದ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದ, ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್? ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೋರಸ್. ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೋರಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಉಳಿತೈತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಇದನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗಾರ ಇಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಈಸ್ ಹೋಗಿ ವಾಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವರು ಹೋಗಿ ಹಿಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ದಿದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗತರ ಮಾಡೋ. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಸ್. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೋರಸ್ ವಾಟ್, ನಾ ಹಿಂಗ ಮಾಡೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಟರರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮುಗಿತು. ಬೋರಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೋರೆಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಗಿಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಈಸ್ ಹೋಗಿ ವಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೋರೆಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬೋರೆಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ. He said ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಷ್ಟೇ ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತನ್ರಿ. ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ. ಬೋರೆಸ್ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಫಾರ್ಮ್ ರಿಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೋರೆಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರನೌನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರನೌನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಇಟ್ ವಾಸ್. Grimm's fairy tales in English version, it is not a matter to be changed into past tense or anything else. Okay. Total answer is Boris replied that it was Grimm's fairy tales in English version. Let's see the answer what I have written here. Boris replied that it was Grimm's fairy tales in English version. Okay. Isn't it right?
Then coming to next sentence. Alfano said, can we talk about your mother? It's an interrogative sentence. So verb asked is used here. Alfano asked, because it is interrogative sentence. Alfano asked, okay. What type of interrogative sentence? Is it WH question or yes no question? Yes no question. Then conjunction if or whether. Alfano asked Boris. Asked to, not correct. Only asked Boris. Alfano asked Boris. Alfano asked Boris if. Conjunction is if. It's not WH. It is yes no question. Therefore, if. Alfano asked Boris if. Yes, we are here. Then the first thing that we have to do is changing this interrogative sentence into assertive one. Can we talk about your mother? We can talk about your mother. Then it is changed into assertive one. We, this is a pronoun, first person plural, and it is to be changed into third person plural. We is changed into they. Can we talk about your mother? We can talk about your mother. They can talk. They can. When we is changed into they, your mother is changed into his mother. Pronouns are changed only, friends. Tense, yet tense is not changed. Can we talk about your mother? We can talk about your mother. They can talk about his mother. Now we have to change the tense. They can talk, they could talk when it is changed into past tense. About his mother. Total answer. Alfano asked Boris whether or if they could talk about his mother. Full answer. Let's see. Alfano asked him further, because why is the word further used? Because the first question and the second question, so we may use that word to beautify the answer. Okay, Alfano asked him. Here noun is there, instead of noun pronoun can be used. Alfano asked him stands for Boris. Alfano asked him further. Yes, if is used. If they could talk about his mother. Coming to the next. Boris, my mother was an extraordinary person. What type of sentence? Assertive. When the sentence is assertive, verb is told. Conjunction is that. So let's use them. Boris told Alfano that. My mother, he says, but I say his mother. Was, verb is to be past, then to be past remains as it is. Verb tense doesn't change. Or it can be changed into had been. Was idre was were ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. Was were ಇದ್ರೆ was were ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ had been ಮಾಡಬಹುದು. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? Boris told Alfano that his mother was an extraordinary person. ಅಥವಾ Boris told Alfano that his mother was ಬದಲಾಗಿ had been ಮಾಡಬಹುದು. Boris told Alfano that his mother had been an extraordinary person. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡೇನಿ ಇಲ್ಲೇ? Boris replied that his mother told the answer adalla, adaka replied anta anbeku. Correct. Boris replied that his mother was ಮಾಡೇನಿ, ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ had been ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. Yes, but usually this is preferred, had been. This is preferred to that. Preferred to. Preferred than alla. Preferred to. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್, ಸುಪೀರಿಯರ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಪ್ರೆಫರ್. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಂತ ಯೂಸುವಲಿ ಧ್ಯಾನ ಹಾಕಿ ರಾಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಅನ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಟು ಅನ್ಬೇಕು, ಜೂನಿಯರ್ ಟು ಅನ್ಬೇಕು, ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಅನ್ಬೇಕು, ಪ್ರೆಫರ್ ಟು ಅನ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲೇನು? ಐ ಪ್ರೆಫರ್ ಕಾಫಿ ಟು ಟೀ ಅನ್ಬೇಕು. ಐ ಪ್ರೆಫರ್ ಕಾಫಿ ದ್ಯಾನ್ ಟೀ ಅಲ್ಲ. ಐ ಪ್ರೆಫರ್ ಕಾಫಿ ಟು ಟೀ. ಕಾಮನ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇವಾಗ 2025 PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಮನ್ ಎರರ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ ಒಂಚೂರು ಟಿಪ್, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.
ಎಸ್ ಏನದ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐತಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಏನದ ಬೋರೆಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ an extraordinary person. Okay, right answer. Last type of sentence, imperative. Forgive me for asking this, forgive me, imperative sentence ಅದ. ಒಂದೇನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲಿಫ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೋರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ verb because the sentence is imperative. When sentence is imperative, requested, ordered according to situation is used. Alifan our request here, therefore Alifan requested Boris. Conjunction ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿನಿ, ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾಗ ಐತಿ. ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇದು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾಗ ಐತಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಫರ್ಗಿವ್ ಅಂತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲಿಫ್ಯಾನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೋರೆಸ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಅಂತ ಅಲಿಫ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಿಮ್ ಅಂತಂತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. Alifano requested Boris to forgive him for asking. This ಇದನ್ನ pronoun ಆಗ್ತದೆ. This is changed into that. Total answer, Alifano requested Boris to forgive him for asking that. Nobody, Alifano requested him to forgive him for asking that. Okay students, ಟೋಟಲಿ ನಾನು 2015 ದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿನಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸೀರೀಸೇ ಇದೆ, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ 2021, 22, 23, 24 ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಕಿನಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಪೀಟ್ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ the experience that you have got by answering these questions will help you to solve that particular problem that appears in your question paper in your examination. I hoping this, I would like to end my speech and my video here. Thank you for watching.